वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी इतना पाठ कीर्तन कथा सरवण करते हाँ, पर फिर भी पूरी तरह अपने परमात्मा नाल नहीं जुड़ सके। इसका की कारण है? इसका कारण यह है कि साडे पाठ कथा कीर्तन के जिहड़े उपदेश असी सुनते हाँ, ये साडे मन तन बुद्धि अते ज़्यादा तो ज़्यादा साडे वलवलियां ताईं सीमित रहंदे हन, साडी आत्मा ताईं नहीं उतरदे। सो किवें असीं इन्हां उपदेशां नूं अपनी आत्मा ताईं उतार सकते हाँ? जुगती की है? इस तो इलावा साडे सारे भैणां वीर गुरसिखां दा एक फर्ज बनता है। वो की फर्ज है? गुरमुख प्यारियां ने अज दे गुरबाणी विचार दे लेख धर्म प्रचार भाग पहला भी दर्शाया है। किसी ख्याल कल्पना जां ज्ञान नूं लोकां ताईं पहुंचाउणा अते उन्हां दे मनां ते असर पा के किसी खास निश्चय जां ज्ञान वल प्रेरण जां कायल करन नूं प्रचार कहंदे हन। अजकल प्रचार करन दे कई साधन वरते जांदे हन। पहला है शरीरक साधन, जिस तरह के इकट्ठे होकर सत्संग करना, कीर्तन कथा लैक्चर पाठ पूजा ते होर अनेका कर्मकांडां द्वारा प्रचार करना। दूसरा मानसिक साधन है, जिवें कि धार्मिक निश्चयां दा ज्ञान जां लिखती प्रचार करना, जिस तरह के धार्मिक ग्रंथां किताबां जां लेखां द्वारा। तीसरा विज्ञानक साधन है, रेडियो टीवी टेप रिकॉर्डर आदि साधना राहीं कथा कीर्तन द्वारा प्रचार करना। ते चौथा है शख्सियत अते वातावरण के प्रभाव राहीं प्रचार। ये अणडिठ तरीके नाल अछोपी सहज सुभाए अते डूंघे असरदायक प्रचार का साधन है। पहले तिने प्रचार के साधन शरीरक मानसिक ते विज्ञानक अस्थूल दुनिया जां त्रै गुणा के साधन हन अते इन्हां दा असर साडे मन अते बुद्धि के दायरे ताईं सीमित है, जो कि बदलिया जा सकता है। असी आपो अपनी मानसिक दिमागी जां संस्कारां दी बनावट जां रंगत अनुसार असर लैंदे अते देंदे हां। हर एक इंसान दी मानसिक अते दिमागी बनावट उसके पिछले जन्मां दे संस्कार अते इस जन्म दे बाहर ग्रहण कीते हुए असरां दा निचोड़ है। इसलिए हर एक जीव दे धार्मिक ज्ञान जां निश्चयां विच विलक्षणता हुंदी है अते एक दूसरे नाल साडे ख्यालात नहीं मिलते। यही कारण है कि एक परिवार दे जितने मैंबर होण उन्हां दे निश्चयां विच भिन्न भेद जां अंतर हुंदा है। ये धार्मिक भिन्नता साडे धार्मिक अस्थानां साडे आगुआं ते प्रचारकां विच भी प्रचलित है अते इस दे नतीजे वजों हर धर्म विच कई फिरके बने हुए हैं। ये भिन्न भिन्न फिरके आपो अपने निश्चय अनुसार प्रचार करते हैं ते इन्हां निश्चयां जां मर्यादा के आधार ते इन्हां फिरकियां विच आम तौर ते ख्यालां दा टाकरा अथवा वाद विवाद हुंदा रहिंदा है। इस कारण तुअस्सब नफरत ऊच नीच अते वैर विरोध वधदे जांदे हन। इस तरह के विरोधी अंशां नूं तक के आम जनता नूं धर्म की बाबत कई भुलेखे अथवा शंके पै जांदे हन, जिस कारण आम जनता का धर्म वालों विश्वास डोल जाता है। पहला नालों धर्म अस्थाना धार्मिक कर्म क्रिया अते धर्म प्रचार की बहुलता के बावजूद आम जनता की धर्म वाल रुचि वधण की बजाय हर पास्यों गिरावट जां टहंदियां कलां वल जा रही है। सिख जनता धर्म वालों बेमुख होके केसां की बेअदबी कर रही है। ये धार्मिक बीमारी फौज पुलिस ते ड्राइविंग महकमे अते होर कई श्रेणियां विच फैल रही है। परदेसां विच तां केसां की महत्ता उक्का ही नहीं रही। उत्थे किसे टावें टावें पुराने सिखां दे केस ही नजर आ रहे हैं। नवीं पीढ़ी तां उक्का ही केसां नूं तिलांजलि दे चुकी है अते सिखी जीवन ते बाणी वालों कोरी ही नहीं, बल्कि इहो जे जीवन नूं मखौल करन लग पई है। इस विच जनता दा कसूर है। सिर्फ साडे धार्मिक आगुआं दी अणगहली अते सही धार्मिक प्रचार की घाट है। साडे धार्मिक अस्थान ते गुरुद्वारे ये सही अर्थां विच गुरबाणी दे प्रचार दा केंद्र होण दी बजाय निजी वैर विरोध अते धड़ेबंदियां दे केंद्र बन गए हैं। इत्थे निजी स्वार्थ की पूर्ति लई धार्मिक कर्म क्रिया ही प्रचलित हैं अते मायकी स्वार्थी अते तजारती रुचि ही हर पहलू विच प्रधान है। अपने निक्के निक्के निजी स्वार्थां लई
ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉੱਚਮ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੂਚਮ ਸੂਚੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਿਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸਾਰੂਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦੋਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਉਚਾਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹੋਏ ਨਾਮ, ਸ਼ਬਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਰਤਨ, ਜਵਾਹਰ, ਮਾਣਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਏ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਮ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਲਈਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਚੁਭੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ, ਰਤਨ ਤੇ ਜਵਾਹਰ, ਮਾਣਕ ਖੋਜਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਖਰੀ ਅਰਥ, ਭਾਵ ਅਰਥ, ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰ ਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੈ, ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜਾਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੇ ਇਲਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਕੀ ਰੰਗਣ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਾਮ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੋਰੇ, ਅਣਜਾਣ, ਅਵੇਸਲੇ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ, ਥੋਥਾ, ਫੋਕਾ, ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੰਬਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਗਠਨ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨਿੱਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਚੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਧਰਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਉਦਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਬੇਦਿਲੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇ ਲਗਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਰੁਚੀ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੇ ਖਲਜਗਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਆਪ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤੀਬਰ ਲਗਨ ਵਾਲਾ ਉਮਾਹਾ, ਚਾਓ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ੁਗਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਠੁੱਲੇ ਮਾਇਕੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੁੰਬਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਚਰਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਆਪਾ ਤਾਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਦੋਗਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਫੋਕੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਪੁਯੰਗਮ ਸਾਦੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਦੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। हार परियो स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध विवेका। मोन पयो करपाती रहो, नग्न फिरियो बनमाही, तट तीरथ सब धरती परम्यो, दुबदा छुटकै नाही। मन कामना तीरथ जाय बस्यो, सिर करवत तराए, मन की मैल न उतरै ए बिद, जे लख जतन कराए। कनक कामनी हैवर गैवर बो बिदान दतारा, अन बस्त्र भूम बो अर्पै, न मिलिए हर द्वारा। पूजा अर्चा बंधन डंडोत, खट कर मारत रहता, हाउ हाउ करत बंधन में परया, न मिलिया ए जुगता। जोग सिद्ध आसन 84, ए भी कर रहा, वडी आरजा फिर जन्मै, हारस्यों संग न गया। क्रियाचार करे खट कर्मा, इतराते संसारी, अंतर मैल न उतरै हो मैं, बिन गुरबाजी हारी। खट सासत विचरत मुख जाना, पूजा तिलक तीरथ स्नाना, निवली करम आसन 84, इनमें शांत न आवे जियो। अनक बरख किए जब तापा, गवन किया धरती परमाता, इक खिन हृदय शांत न आवे, जोगी बोहड़ बोहड़ उठतावे जियो। संसार दी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦੋਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚਮ ਉੱਚੇ ਸੂਚਮ ਸੂਚੇ ਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਦੀਆਂ 3 ਤਹਿਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਨ, ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਵਾਲੀ ਕੂੜੀ ਮਾਇਆ ਅਤੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਵੇੜੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲਾ ਆਪਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੂੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ
ਸੋਮੈ ਪਾਇਆ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਠੀਲੀ ਫੌਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਝੂਠੇ ਤਨ ਦੇ ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੇਸੁਰਾ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਇਲਾਹੀ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਵ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਉਮੈ ਵੇੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਆਪੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਆਪੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬੇਸੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੁਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਆਪ ਨਾ कमावे तत् शब्द न पछाने। कबीर अवरे को उपदेश ते मुख में पर है रेत रास बिरानी राखते खाया घर का खेत। साड़ी इस समय धार्मिक गिरावट ਜਾਂ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਸਤਕ ਨਾਸਤਕ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਸਤਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸਤਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਆਸਤਕ ਨਾਸਤਕ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਆਸਤਕ ਵੀ ਨਾਸਤਕਤਾ ਵੱਲ ਰੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨ, ਬੇਖਬਰ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਸਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਲਵਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇ? ਸੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਤਨ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਤਮਾ ਤਾਈਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਮਰਨ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਵਲਵਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਤਮਾ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਤੇ ਮਚਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਆਪਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ, ਹਉਮੈ ਵੇੜੇ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮਾਇਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ, ਹਉਮੈ ਵੇੜੇ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ
ਆਤਮ ਪਰਾਇਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਪਰਲੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਮੁਖੀ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਦਮ ਤੇ ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਥਵਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਓਪਰੇ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੰਕਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਸੀਝਣ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹਨ, ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ। ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ, ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। ਫਲ ਹੈ, ਰਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਆਫਰੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਫਲ ਅਤੇ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੋ ਜੇ ਦੋ ਦਿਲੇ, ਬੇਰੁਖੇ, ਸ਼ਰਧਾਹੀਣ, ਅਧੂਰੇ, ਫੋਕੇ, ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਕੇ, ਮੁਰਦਾ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਜਾਂ ਰੰਗਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਧਰਮ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇਜਿਪਟ, ਗ੍ਰੀਸ, ਈਰਾਨ, ਚੀਨ, ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਝਲਕ ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਇਲਾਹੀ ਜੀਵਨ ਰੋਂ ਵਗਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੋਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਰਮ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀ ਅਤੇ ਮਚਲੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੌਜਲ ਬਿਖਮ ਅਸਗਾਹ ਵੱਲ ਰੁੜੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਅਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੋਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਅਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪਰਬਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਪਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ
अवरै नाम जपावे। हाँ जी, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की, जो आप जपै पहला आप जपै फिर अवरै नाम जपावे। गुरबाणी विचार लेख नंबर 12 धर्म प्रचार भाग पहला। इस एक लेख दे विच दो भाग हैं। सिर्फ पहला भाग आप जी नूं सरवण कराया सी। धर्म प्रचार दे विषय ते गुरमुख प्यारियां ने 9 लेखां की एक लड़ी लिखी है। ये भी साढ़े लिए एक बहुत जरूरी विषय है। इस तो इलावा 132 के करीब गुरबाणी विचार दे लेख